Today we are going to discussing about the digital electronics concept. So first of all, what is meant by digital? So digital is a signal which generally consisting of two variables, generally 0 or 1, right? So primarily, before going to the digital concept, first of all we know that generally numbers will be there. Maybe generally numbers means that we can simply say that numbers means that these are the counts. Okay, these number systems can be classified into 4 categories. That is nothing but decimal number system, binary, octal, hexadecimal. So decimal number system means that it consisting of the numbers from 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. That means in case of the decimal number system, total numbers present in the decimal number system is 0 to 9. Therefore, that count is equal to 10. So from this, I can conclude the one point is nothing but radix. Radix means that total number of digits present in the corresponding number system is generally called as the radix of the corresponding system. So radix is also called as the base. Okay, second one is nothing but binary in case of this one 0, 1. So radix is 2. Octal means that 0 to 7. Radix is 8. Hexadecimal 0 to 9. A, B, C, D, E and F. So total numbers in case of the hexadecimal number system is equal to 16. So from this, radix of the hexadecimal number is 16. Okay, this is the primary thing. So apart from this, in case is there any questions ఉండొచ్చు ఒకవేళ సో డెసిమల్ నుంచి బైనరీ కన్వర్ట్ చేయండి లేదా బైనరీ టు సో దిస్ ఇస్ ద జనరలైజ్డ్ వే ఫర్ కన్వర్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ నెంబర్ సిస్టమ్ టు డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్. ఏ నెంబర్ సిస్టమ్ ఇచ్చినా మిమ్మల్ని డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఒకే ఒక మెథడ్. ఆ ఒక మెథడ్ నేర్చుకుంటే we can convert. So let us consider just this point represents the radix point. So radix point means that which separates the integer part as well as the fractional part. Integer part ni fractional part ni separate chese point మనం radix point అని చెప్తాం. So నేను numbers ఉంటాయి కదా a-1, a-2, a-3. So a0, a1, a2. So just this a represents the digits. ఈ మెథడ్ ఏంటంటే దేనికి తీసుకున్నా జనరల్ బేసిక్. సో ఇక్కడ ఈ డిజిట్ a-1 or a-2, a-3 or a0, a1, a2, that value of the digit is changes with respect to the position of the digit also. So that's why it is considered positional number systems. Okay, so for that purpose the values are r power -1, r power -2, r power -3, r power 0, r power 1, r power. ఓకే, నీకు కంప్లీట్ గా డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ రావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఈ డిజిట్స్ ని ఈ ఏదైతే మనం తీసుకున్న పొజిషనల్ వెయిట్ ఉందో ఆ పొజిషనల్ వెయిట్ తో మల్టిప్లై చేసి టోటల్ గా యాడ్ చేస్తే ఈక్వివాలెంట్ డెసిమల్ నెంబర్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద జనరల్. ఏ మెథడ్ ఇచ్చినా కానీ బేస్ నుంచి డెసిమల్ ఐ మీన్ బైనరీ టు డెసిమల్ అడిగినా, ఆక్టల్ టు డెసిమల్ అడిగినా, హెక్సాడెసిమల్ నుంచి డెసిమల్ అడిగినా దిస్ ఈస్ ద జనరల్. జస్ట్ ఒకే ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. సపోజ్ 123.12 ఉందన్న. సో దీన్ని నేను ఆక్టల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అని అజంప్షన్ తీసుకున్నాను. ఆక్టల్ నుంచి మనం డెసిమల్ కన్వర్ట్ చేయాలి కదా. సో ఫస్ట్ ఇది వదిలేసండి, అంటే మరి ఫ్రాక్షన్ ఒకేసారి బాగుంది. సో లెట్ ఇట్ బి కన్సిడర్ ఇట్ ఇస్ ఆక్టల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అనుకుంటున్నాను. సో ఈ ఆక్టల్ నెంబర్ సిస్టమ్ ని దీని ప్రకారం మనం కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే సో ఇక్కడ డాట్ లేదు కదా, అంటే కంప్లీట్లీ ఇట్ ఇస్ ఇంటీజర్ పార్ట్ కదా. సో దిస్ పార్ట్ రిప్రజెంట్స్ ది ఇంటీజర్ పార్ట్, దిస్ పార్ట్ రిప్రజెంట్స్ ది ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్. ఓకేనా? సో ఫ్రమ్ దిస్ 123 కదా. సో 123 రిప్రజెంట్స్ a0 వాల్యూ రైట్, అంటే 3 into r power 0 నా. ఓకేనా? మీరు ఏ నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి డెసిమల్ కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నారో వాడు మెన్షన్ చేస్తాడు. సో యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ డెసిమల్ అన్నారు. అంటే ఆల్రెడీ నువ్వు తీసుకున్న నెంబర్ సిస్టమ్ ఏంటి? ఆక్టల్ నెంబర్ సిస్టమా? వాట్ ఇస్ ద రాడిక్స్ ఆఫ్ ద ఆక్టల్ నెంబర్ సిస్టమ్? 8. అంటే దట్ r వాల్యూ is equal to 8 ఇక్కడ. సో 3 into 8 power 0 plus 2 into 8 power 1 plus 1 into 8 square. Right? So from this 8 square is equal to 64 plus 16 plus 3. Antena? So 70, 80, 83 na. So that means it is equal to 83. మనం ఏ నెంబర్ కన్వర్ట్ చేయమన్నాడు? డెసిమల్ నెంబర్. అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెసిమల్. నువ్వు ఇక్కడ నుంచి రివర్స్ ఆపరేషన్ 83 అనేది కరెక్ట్ గా డెసిమల్ నెంబర్ అనేది కావాలంటే మనం ప్రైమరీ కన్వర్షన్. సో దట్ ఈస్ జనరల్లీ మనం ఏమంటామంటే సక్సెసివ్ డివిజన్ ఆపరేషన్ అని చెప్తాం.
ఓకేనా. డెసిమల్ నుంచి ఏ నెంబర్ సిస్టమ్ కి మీరు కన్వర్ట్ చేయాలన్నా దట్ కెన్ బి అకంప్లిష్డ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ సక్సెసివ్ డివిజన్. అంటే మీరు తీసుకున్న నెంబర్ సిస్టమ్ ఏముంది, సో టోటల్ 83 కదా, క్రాస్ చెక్ చేస్తున్నా 83 ని ఆక్టల్ కి కన్వర్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇది ఆక్టల్ నెంబర్ అనుకున్నాం. ఆక్టల్ నుంచి డెసిమల్ కన్వర్ట్ చేస్తే రివర్స్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం. 83 ని 8 తో చేస్తాం కదా. మీరు దేనికైతే కన్వర్ట్ చేస్తారో డెసిమల్ నుంచి నెంబర్ సిస్టమ్ కి, ఆ నెంబర్ సిస్టమ్ అంటే టార్గెట్ నెంబర్ సిస్టమ్ యొక్క రాడిక్స్ తీసుకొని డివిజన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ డివిజన్ ఎంతవరకు చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డివైడ్ చేస్తే ఒక కోషియంట్ వస్తుంది. ఆ కోషియంట్ వాల్యూ డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అప్ టు ది కోషియంట్ వాల్యూ ఈస్ లెస్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ది కోరస్పాండింగ్ రాడిక్స్. ఓకేనా. 8 కంటే తక్కువ వచ్చే వరకు చేయాలి, అప్పుడు స్టాప్ చేయాలి. టోటల్ వాల్యూస్ ని బాటమ్ నుంచి అప్పర్ డైరెక్షన్ లో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటే దట్ గివ్స్ ది ఈక్వివాలెంట్ నెంబర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది కోరస్పాండింగ్ నెంబర్ సిస్టమ్. సో 8 కన్నా ఎంత వస్తుంది, 9 వస్తుందా, సారీ 10, రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది, ఓకే సారీ, ఓకేనా. సో మనం తీసుకునే నెంబర్ మ్యాచ్ అవ్వాలి, ఇంపార్టెంట్. 123 నా, సో ఇంకా పాసిబిలిటీ ఉంది కదా, ఎందుకంటే కోషియంట్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దన్ కంపేర్డ్ టు ది రాడిక్స్ కదా. సో అగైన్ యు హావ్ టు ప్రాసెస్ ది సేమ్. సో 8 ones are 8. సో వాట్ ఇస్ ద రిమైండర్ వాల్యూ 2. దిస్ ఈస్ కోషియంట్, ఇక్కడ రాసేదాన్ని మనం రిమైండర్ అని చెప్తాం. సో ఈ కోషియంట్ వాల్యూని ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎప్పటి వరకు అంటే ఈ కోషియంట్ వాల్యూ అనేది ఈ రాడిక్స్ వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తే స్మాల్ గా ఉండేంత వరకు. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ డివిజన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదో చేయాలి. సో ఇక్కడ చూస్తే రిమైండర్ తో కదా టోటల్ గా 123 వచ్చిందా, అంటే దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆక్టల్ నెంబర్. అంటే ఆక్టల్ నెంబర్ 128 కి ఈక్వివాలెంట్ నెంబర్ 83 డెసిమల్. ఓకే, డెసిమల్ అంటే పెద్దది కదా ఆబ్వియస్లీ. డెసిమల్ వాల్యూ ఇంకా తగ్గించి రాస్తున్నాం, ఆక్టల్ లో రాస్తున్న కంపల్సరీ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, బేసిక్ గా మనం అసంప్షన్ తీసుకున్నా కానీ. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ వే ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ ఎనీ నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి డెసిమల్ కి కన్వర్ట్ చేయడం. ఒకటి మాత్రమే చెప్తున్నా. సో బైనరీ అయితే సేమ్. బైనరీ ఏముంటుంది, సపోజ్ 101 ఉంది, ఇది బైనరీ, ఇది డెసిమల్ అన్నాడు. సో డైరెక్ట్ చేద్దాం. డైరెక్ట్ గా చేస్తే ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ సేమ్ A0 × 2^0. ఇక్కడ ఏంటంటే బైనరీ అన్నాను కాబట్టి 2^0 రావాలి. అన్నిటికీ కామన్ మెథడ్ అన్న. ఓకేనా. ఏ నెంబర్ సిస్టమ్ ఇచ్చేసి డెసిమల్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే మీరు తీసుకున్న నెంబర్ సిస్టమ్ యొక్క రాడిక్స్ అనేది ఇక్కడ R వాల్యూ అవుతుంది. ఇది జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా రాసేసాను, అన్నిటికీ సేమ్ ప్రాసెస్. ఓకేనా. సో రాడిక్స్ అంటే 2 కదా, బైనరీ అంటున్నాం కదా. సో 1 × 2^0 నా ప్లస్ 0 × 2^1 ప్లస్ 1 × 2². సో ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా 4 1 అంటే 5 అయినా. సో దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5 ఇన్ డెసిమల్ నెంబర్. సో ఈ వాల్యూ కూడా 5 అయినా. ఎస్ ఆర్ నో. సో ఇది డెసిమల్ నెంబర్ లో 5 అంటే మళ్ళీ క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. సో 2 2s are 4, రిమైండర్ 1. అగైన్ 2 1s are 1, సో రిమైండర్. అంటే 101 టాప్ నుంచి బాటం రాస్తే సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 5 అయినా. సో నేను ఎలా తీసుకున్నా రెండింటికి క్రాస్ చెక్ చేస్తే కరెక్ట్ గానే వస్తుందా లేదా. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. సో ఈ సక్సెసివ్ డివిజన్ అనేది ఇది ఇంకా కామన్ అండి. ఏ మెథడ్ తీసుకున్నా వాడు బైనరీ కన్వర్ట్ చేయమంటే 2 తో డివైడ్ చేయండి, ఆక్టల్ కి కన్వర్ట్ చేయమంటే 8 తో డివైడ్ చేయండి, హెక్సాడెసిమల్ అయితే 16 తో డివైడ్ చేయండి. ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ వస్తుంది. ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ వచ్చినప్పుడు సెపరేట్ గా చేయాలి. సపోజ్ 123.2 ఉంది అనుకోండి, ఈ 123 అనేది మీకు ఇంటీజర్ ఎలా చేయాలో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఓకేనా. సో ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే సపోజ్ 0.32 ఉంటుంది కదా, వాడు ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేస్తున్నాడు. ఒక డెసిమల్ నెంబర్ ఇచ్చేసి దీన్ని హెక్సాడెసిమల్ కో లేదా బైనరీలో కన్వర్ట్ చేయమని చెప్తాడు. ఒకవేళ కన్వర్ట్ ది నెంబర్ ఫ్రమ్ అని చెప్పి వాడు మెన్షన్ చేయలేదు అంటే యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ది కోరస్పాండింగ్ టార్గెటెడ్ నెంబర్ సిస్టమ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ బేస్ ఆఫ్ ది కోరస్పాండింగ్ సిస్టమ్. ఇక్కడ 2 ఉందంటే బైనరీలో కన్వర్ట్ చేయాలి, 8 ఉంటే ఆక్టల్, 16 ఉంటే హెక్సాడెసిమల్ కి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ఇది ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఇలా ఏం చేస్తామంటే బైనరీ అన్నప్పుడు 2 తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకేనా. సో 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుందన్నా 4 6. సో 0.64. ఈ 0.64 లో ఇంటీజర్ పార్ట్ మాత్రమే నువ్వు సెపరేట్ చేయాలి. సో ఇంటీజర్ వాల్యూ ఎంత, ఈ డాట్ కి బిఫోర్ దట్ వాల్యూ జనరల్లీ కాల్స్ ఇంటీజర్, రైట్. సో అంటే 0 అనేది పక్కన రాస్తుంది. మళ్ళీ దీంట్లో ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ ఉంది కదా ఫైనల్ అవుట్పుట్ లో, దట్ ఈస్ జనరల్లీ కాల్స్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ ఉంటుంది. దీని నుంచి అగైన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ 0.64 × 2. సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ అన్న 1.28. సో 1.2. దీంట్లో ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ ఇంటీజర్ వాల్యూ వల్ల అగైన్ సెపరేట్ చేయాలి. అగైన్ 0.28 × 2. సో 6 0.56.
సో ఇంటీజర్ వాల్యూ అగైన్ 0. ఈ ప్రాసెస్ ఎంతవరకు చేయాలని ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఆబ్వియస్లీ అందరికీ ఉంది. బేసిక్ గా మనం చెప్పుకునేటప్పుడు ఏం వస్తామంటే 1 వచ్చే వరకు చేసి స్టాప్ చేయండి అని చెప్తాం. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ నీడ్ మోర్ యాక్యురసీ కావాలి అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ మోర్ నెంబర్. ఓకే, మనం జనరల్ ఎప్పుడైనా రాస్తుంటాం 10/3 is equal to 3.3.3.3 రాస్తుంటాం. అది ఎంతవరకు చెప్తే మీకు కూడా తెలియదు. సో ఇక్కడ కూడా అంటే యాక్యురసీ ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ నెంబర్స్ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే 1 వరకు వచ్చేసి స్టాప్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే 1 కంటే ఇంకా జీరోస్ అంటే లెస్ కాదే కదా. 0.0.0.01 అనేదానికి 0.0 ఇది బెటర్ కదా. 1 వస్తే ఇక్కడికి వచ్చి స్టాప్ చేయొచ్చు, లేదు ఇక్కడ యాక్యురసీ నాకు ఎక్కువ కావాలంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ది మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. దిస్ ఈస్ ద జస్ట్ బేసిక్ నెంబర్ సిస్టమ్ లో ఉన్న. ఓకే, ఇంక రిమైనింగ్ నేను అన్ని టచ్ చేయగలను. మెథడ్ మాత్రమే చెప్పాను. ఎనీ నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి డెసిమల్ కి కన్వర్ట్ చేయడం ఇది ఒక్కడే. ఓకేనా? సో మళ్ళీ డెసిమల్ నెంబర్ నుంచి ఏ నెంబర్ సిస్టమ్ కన్నా కన్వర్ట్ చేయాలన్నా సక్సెసివ్ డిజిట్ అంటే డివైడెడ్ బై 2 తో చేస్తే బైనరీకి వెళ్తుంది, 8 తో చేస్తే ఆక్టల్ అవుతుంది, 16 తో చేస్తే హెక్సాడెసిమల్ అవుతుంది. ఇంకొక కీ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ నెంబర్ సిస్టమ్స్ లో ఇంకా ఈ కన్వర్షన్స్ కాకుండా మీకు ఆల్రెడీ రిమైనింగ్ తెలిసివే. లైక్ ఆక్టల్ నెంబర్ ఇస్తాడు, సపోజ్ 123 అనేది ఆక్టల్ నెంబర్. ఈ ఆక్టల్ నెంబర్ ని బైనరీలో కన్వర్ట్ చేయండి అని చెప్పొచ్చు. ఇది చాలా డెడ్ ఈజీ. ఓకేనా? బైనరీలో కన్వర్ట్ చేయండి అని అంటారు. ఆక్టల్ కదా బైనరీ కదా, మీరు ఏమి చేయదు. ఈ నెంబర్ 3 ఉందా, 3 కి 3 బిట్ ఫార్మాట్ లో రాయండి. ఎందుకు 3 బిట్ ఫార్మాట్ అంటే మామూలుగా రాడిక్స్ ఫర్ బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్ రో 2. ఓకేనా? ఆక్టల్ అయితే 8, 2 is equal to 2 power 1 is equal to 2 cube కదా. అంటే ఒక్కొక్క నెంబర్ వచ్చేసి 3 బిట్స్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఆక్టల్ లో. ఓకేనా? అంటే 3 బిట్ ఫార్మాట్ తీసుకుని ఈ 3 ని ఎలా రాస్తాం? 3 బిట్ ఫార్మాట్ అంటే 011, 2 అంటే 010, 1 అంటే 00. అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బైనరీ. హెక్సాడెసిమల్ అడిగినా సేమ్. ఓకేనా? సపోజ్ A2 అని ఇచ్చేసాడు, ఇది హెక్సాడెసిమల్, దీని బైనరీ కన్వర్ట్ చేయండి అంటున్నారు. ఓకేనా? హెక్సాడెసిమల్ లో ఏ అంటే ఎంత? 1010, 10 అనే కదా. సో డైరెక్ట్ గా 1010 రాసేసాడు. 2 అంటే 0010. ఇది ఈజ్ ఆల్సో ఫినిష్. ఒకవేళ బైనరీ ఇచ్చేసాడు, వాడు ఏమంటున్నా అంటే బైనరీ ఇచ్చేసాడు మీకు స్టార్టింగ్, అరే యూ హావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ నెంబర్ ఇంటూ 16 లేదా హెక్సాడెసిమల్ లో కన్వర్ట్ చేయండి అంటారు, లేదా ఆక్టల్ కి కన్వర్ట్ చేయండి. ఇలాంటప్పుడు 4 పార్టీషన్స్ ఫర్ హెక్సాడెసిమల్, 3 పార్టీషన్స్ ఫర్ ఆక్టల్ నెంబర్. ఓకేనా? ఆక్టల్ నెంబర్ కి అయితే 3 నెంబర్స్ ఒక స్లాష్ కొట్టేసి ఈక్వివాలెంట్ నెంబర్ రాసేసేయండి. హెక్సాడెసిమల్ అయితే 4 పార్టీషన్ చేసేసి టోటల్ వాల్యూ నెంబర్ మెన్షన్. ఇక్కడ ఏముంది? 00 అంటే 2 నేనా. సో ఇది వచ్చేసి అంటే మనం హెక్సాడెసిమల్ కాబట్టి 9 తర్వాత ఏ రాస్తున్నాం, సో A2. దీస్ ఆర్ ది జస్ట్ కన్వర్షన్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం. సో ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ దట్ 2's కాంప్లిమెంట్ మన ఫార్మాట్ ఉండదు. సో 2's కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటి? 1's కాంప్లిమెంట్, 2's కాంప్లిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 1's కాంప్లిమెంట్? 1's కాంప్లిమెంట్ 1's ని జీరోస్ చేస్తాం, జీరోస్ ని 1's చేస్తాం సార్. సో ఆ ప్రాసెస్ లో చేసేది బేసిక్ ఏం చేస్తాం మనం? తీసుకునే నెంబర్ ని ఫస్ట్ 1's కాంప్లిమెంట్ అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఎనీ నెంబర్ ఇలా తీసుకున్నాం. 1's కాంప్లిమెంట్ అంటే 1 ని 0 చేయాలి, 0 ని 1 చేయాలి. ఓకేనా? సో 1100. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వన్ 2's కాంప్లిమెంట్ అంటే సో 1's కాంప్లిమెంట్ 1 యాడ్ చేయాలి. సో 110001. సో 10111. ఓకేనా? 1's కాంప్లిమెంట్ 1 యాడ్ చేస్తే 2's కాంప్లిమెంట్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో జనరల్ గా ఏదైనా నెంబర్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సపోజ్ 13 - 9 అన్న వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? 4. సో 4 అనేది మనం ఏం చేయాలంటే 1's కాంప్లిమెంట్ లేదా 2's కాంప్లిమెంట్ యూస్ చేసి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అన్నాడు. సో బేసిక్ గా మైనస్ అంటే తీసుకోవాలంటే మళ్ళీ సైన్ మాగ్నిట్యూడ్ ఇవన్నీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. సో దానికోసం 2's కాంప్లిమెంట్ ఎలా చేస్తాం? స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ని ఫస్ట్ తీసుకొని దాన్ని 2's కాంప్లిమెంట్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకొని ఆ 2 నెంబర్స్ ని యాడ్ చేస్తే ఫైనల్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎస్ సార్. సో దానికోసం ఏం చేద్దాం? ఫస్ట్ సపోజ్ 13 అంటే ఎంతనా? 1101 అన్నా. ఓకేనా? సో ఇది వచ్చేసి మాక్సిమం నెంబర్. స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఎంత? 9 కదా. అంటే 9 ని 13 నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో 9 వాల్యూస్ వస్తుంది మీకు ఆబ్వియస్లీ. 13 is equal to 1101, 9 is equal to 1001. ఈ 9 ని 2's కాంప్లిమెంట్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో 2's కాంప్లిమెంట్ ఫార్మాట్ అంటే 0110 అగైన్ 1 యాడ్ చేస్తుంది. ఇది 1's కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ 1 యాడ్ చేస్తే 2's కాంప్లిమెంట్ ఫార్మ్ వస్తుంది. సో యాడ్ చేస్తే 1110. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 7, రైట్? ఓకేనా? సో ఈ 2 నెంబర్స్ యాడ్ చేద్దాం. సో 13 - 9 is equal to ఏం చేయాలి? మాక్సిమం నెంబర్ అలాగే ఉంచేసి మినిమం నెంబర్ ని 2's కాంప్లిమెంట్ ఫార్మాట్ లో చేసిన రెండింటిని యాడ్ చేయాలి అనుకున్నాం. సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ నా? 0111, రైట్? 11 అంటే ఏమవుతుంది మీకు? 0 విత్ క్యారీ 1 కదా. సో మనం యాడ్ చేస్తే 1 + 1 = 0 విత్ క్యారీ.
ఓకేనా. సో 1 1 is equal 0 with carry. సో 0 plus 1 1 1 plus 1 is equal 0 with carry. సో again 3 1s ఉన్నాయంటే 1 plus 1 0 with carry 1 0 plus 1 అంటే టోటల్ గా క్యారీ 1 వస్తుంది, సమ్ కూడా 1 వస్తుంది. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఫుల్ యాడర్ లో తీసుకున్నప్పుడు 3 1s ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ 1s ఉంటే సమ్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 అని రాస్తాం బేసిక్ గా డైరెక్ట్ గా మనం. ఓకేనా. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఆల్సో యు కెన్ రైట్ క్యారీ విత్ 1. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది 0 1 plus 1 again మళ్ళీ క్యారీ విత్ 1 వస్తుంది. సో యు హావ్ టు నెగ్లెక్ట్ దిస్ క్యారీ, లాస్ట్ లో వచ్చి క్యారీ నెగ్లెక్ట్ చేయాలి. సో దిస్ వాల్యూ ఇస్ వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్ 0 1 double 0 వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు రైట్ 4 అంటే నీకు 13 - 4 is equal 13 - 9 is equal 4 అంటే 2's కాంప్లిమెంట్ ఫార్మాట్ లో ఒక నెంబర్ యూజ్ చేసుకుని మీరు సబ్ట్రాక్షన్ చేయండి అంటే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ కి మాత్రమే 2's కాంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకేనా. దాంట్లో ఏదైతే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఉందో, ఎందుకంటే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఉంటే మీరు యాడ్ చేయాలి, ఏది చేయాలి యాడ్ ప్రాసెసింగ్ కూడా చేయాలి. దానికి ఏం తెలియదు సబ్ట్రాక్షన్ కానీ మళ్ళీ ఏదో ఫార్మాట్ చేయాలి అంటే ఉన్న నెంబర్స్ ని ఒక అడిషన్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దీన్ని 2's కాంప్లిమెంట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుని 2's కాంప్లిమెంట్ లో నుంచి స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ని మాక్సిమం నెంబర్ కి యాడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ. ఇంకా ఫుల్ యాడర్ కానీ హాఫ్ యాడర్ అన్ని తెలుసుంటాయి. బేసిక్ గా దాంట్లో ఫంక్షన్స్ మాత్రమే డైరెక్ట్ రాసేద్దాం ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అని. యూనివర్సల్ గేట్స్ అంటే వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ గేట్స్? అండ్ ఆర్, నాట్ ఆర్, జనరల్లీ కాల్డ్ ద లాజిక్ గేట్స్, నాట్, నార్,